So இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். Next one. She wouldn't have a record book. Will she have a record book? The next one. Jenny will have a small study bag. இதன் நெகட்டிவ் எப்படி இருக்க போகுது? Jenny won't have small study bag. Okay, then the question எப்படி வர போகுது students? Will Jenny have small study bag? Yes, will Jenny have a small study bag? Okay, very good. Next one. They won't have physical class. They will have physical class. question form எப்படி வர போகுது? Will they have Physical classes. Will girls have freedom in the future? So Girls will have freedom in the future. scarf and வருமா? என்ன வரும்? Will have. Yes, girls will have Freedom in the future. future. Okay. A negative? Girls will won't have Won't have freedom in the future. Okay, that's fine. The last one. We will have time in evening. We won't have free time in evening. Okay. And the question part? Will we have free time in evening? But that's fine. Last one எப்படி வர போகுது? Sorry. Students last one. will have a good learning system. Hello, good evening. Sorry? Okay, last one வந்து என்னது students? Will have good learning system. Appa, where are you going? Please mute yourself. Answer சொல்லிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா mute பண்ணுங்க. மற்றவங்களுக்கு சரியான டிஸ்டர்பா இருக்கு. Yeah. Yeah. So students wouldn't have good learning system. Will students Will students have good learning system? have good learning system? Very good. So question mark. That's fine. So easy thing. இதை வந்து நீங்களா செய்யலாம். I mean, will வரும், will have வரும், பட் அதுக்கு வந்து wouldn't have வரும். அதுல வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. So இதை வந்து நார்மலா நாங்க செய்யலாம். So move to the next part. So this is your homework, right? So I will have
ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பக்கத்துல இருக்கிறதுல வந்து ஏதாவது ஒன்று அதுல எடுத்து எழுதலாம். ஸோ அதுக்கான மீனிங் நான் சொல்றேன். அன் எக்ஸ்பென்சிவ் கார் சொல்லி சொன்னா எக்ஸ்பென்சிவ், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சிவ்? விலை மதிப்பான். வெரி குட், விலை விலை மதிப்பான். உயர்ந்த. an expensive car என்று சொல்லி சொன்னா விலை மதிப்பான். a big house என்று சொல்லி சொன்னா பெரிய வீடு. nice clothes, நல்ல ஆடைகள். wings, இறகுகள். an invisible power, பார்க்க முடியாத சக்தி, right? invisible power, பார்க்க முடியாத சக்தி. a good look, நல்ல ஒரு look. an unforgettable gift, மறக்க முடியாத ஒரு பரிசு பொருள். lots of money, நிறைய காசு. a big land, பெரிய நிலம். beautiful eyes, அழகான கண்கள். a well paid job, நிறைய salary வரக்கூடிய ஒரு ஜாப், நிறைய பே பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜாப். I will have, so இதுல வந்து மூன்றுமே வந்து என்னது, இந்த would will have, அதாவது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் தான் குறிக்குது. so I will have, for an example பாருங்கள், I will have a good, sorry, I will have an unforgettable gift one day. நான் ஒரு காலத்துல வந்து unforgettable ஒரு gift ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளுவேன். I wouldn't have, for an example, நான் இதுல உங்களை போட்டு காட்டுறேன். அல்லாட்டி wings என்று போடுவோமே. I will have wings one day. ஒரு நாளைக்கு எனக்கு வந்து இறகுகள் வரும். For an example, இதுக்கு வசனத்துக்கு வந்து நீங்க போட்டீங்கன்னா சரி. I won't have wings. So இதுல வந்து wings வராதானே. எப்பயுமே வந்து ஒரு காலத்துல வந்து எனக்கு இறகுகள் முளைக்காது. So I want to have wings in the future. So I will have nice clothes, right? Nice clothes. ஒரு நாளைக்கு என்னட்ட வந்து நல்ல உடுப்புகள் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து என்னட்ட ஒரு காலமே வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல எப்பயுமே வந்து இறகுகள் எனக்கு முளைக்காது. will I have a big house next year? So பாருங்க பிள்ளைகள், இது வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா I will have nice clothes one day. ஒரு நாளைக்கு என்னட்ட வந்து நல்ல சட்டைகள் இருக்கும், நல்ல உடுப்புகள். I won't have wings in the future. எதிர்காலத்துல எனக்கு இறகுகள் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்காது. will I have a big house next year? அடுத்த வருஷம் என்னட்ட வந்து பெரிய வீடு ஒன்று இருக்குமா? பாருங்க ரெண்டாவது she எனக்கு ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க. she will have, so இந்த வசனத்தை முடியுங்க பாப்போம். she will have a good look one day. ஒரு நாளைக்கு அவள் ஒரு நல்ல லுக்கு வந்து வருவாள். இல்ல ஒன்ட்ட பார்த்து யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா she, இப்ப விளங்கிடுதா உங்களுக்கு எப்படி இது செய்யறதுன்னு சொல்லி? Is it clear? Answer me. Yes, ma'am. So she won't have a big plan in the future. So in the future, அதாவது வந்து இன்விசிபிள் பவர், பார்க்க முடியாத சக்தி என்றது வந்து எங்களுக்கு வராது. சோ அதை சொல்லலாம். மீன்ஸ் இறகுகள் வந்து ஒரு பொழுதுமே வந்து எங்களுக்கு முளைக்காது. சோ அதை வந்து நாங்க எழுதலாம். சோ நடக்க இயலாத விஷயங்களை வந்து இதுல நீங்க எழுதலாம். she won't have a big plan in the future. will I have, so will she have an expensive car next year? So இது வந்து for an example நான் உங்களுக்கு செய்து விட்டுருக்கேன். So she will have a good look one day. She won't have a big land in the future. Will she have an expensive car next year? So இது உங்களோட homework, right? இது உங்களோட homework. Next class வரைக்கும் இதை எடுத்துட்டு வாங்க. Next class வந்து உங்களுக்கு வளமையா ஷெட்யூல் பண்ணப்பட்ட மாதிரி உங்களுக்கு புதன்கிழமை சரியான டைம் 8 to 10 நடக்கும். சரியா 10க்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் வந்து பினிஷ் ஆகும். ஸோ இனி வந்து நான் உங்களோட கிளாரிஃபிகேஷன், உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து நான் கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணுவேன். எது டவுட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னா எனக்கு கேளுங்க. அட் த சேம் டைம்ஸ் இன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு 9வது கிளாஸ் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லி முடிச்சிருக்கிறேன். புதன்கிழமை உங்களுக்கு 10வது கிளாஸ், வெள்ளிக்கிழமை உங்களுக்கு 11வது கிளாஸ், மண்டே உங்களுக்கு 12வது கிளாஸ். ஸோ
மோஸ்ட்லி அடுத்த புதன்கிழமை உங்களுக்கு ஒரு மிட் எக்ஸாமா இருக்கும். அது 2 hours பேப்பரா இருக்கும். அந்த 2 hours வந்து நீங்க டிக் பண்றதா ஆன்லைன்ல வந்து லிங்கை கிளிக் பண்ணி அதை உள்ளுக்குள்ள வந்து அட்மிஷன் நம்பர்ல இருந்து எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணதுக்கு பிறகு டிக் பண்றதா 50 MCQ வரும். அதை நீங்க டிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா உடனே வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வராது, எங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வரும். ஸோ வியாழக்கிழமை விடியவே உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க ரெடி ஆகுங்க. நான் இப்பவே உங்களுக்கு அறிவிச்சிருக்கேன் புதன்கிழமை என்று. ஸோ 1 வீக் இருக்குது. ஸோ ஆல்சோ ப்ரீவியஸ் 1 வீக் ஃப்ரீயா இருந்தீங்க. ஸோ நீங்க படிங்க, இந்த 1 வீக்ல படிங்க. எனக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட்ஸ் இருந்தா என்ன கண்டெக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ படிங்க, அதை தான் நான் சொல்றேன். இந்த 1 வீக்குள்ள நீங்க படிங்க. அந்த மிட் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்க கூட எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா உங்களுக்கு பிறகு அங்கால ஃபைனல் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு வந்து பயம் இருக்காது. So I'm going to wind up this class, this session. So we will meet on next Wednesday, right? So thank you students for joining here. We will meet to the next class. Thank you.